صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے ذہنی آزمائش سیزن 10 اور آج باب المدینہ کراچی میں ہونے جا رہا ہے اس کا آڈیشن۔ مناظر بھی دکھائیں گے اور ان کے تاثرات بھی لیں گے کہ کون کون سے شعبے سے تعلق رکھنے والے اسلامی بھائی اس آڈیشن میں شرکت کر رہے ہیں۔ بینکنگ فیلڈ سے تعلق ہے میرا، مدنی انعامات کی علاقے سطح پہ ذمہ داری بھی، اور جامعۃ المدینہ فیضان عشق رسول میں انجینئرنگ کر رہا ہوں میٹلرجی کے اندر، اور میرا 3rd ایئر ہے۔ یس کر رہا ہوں آئی سی انڈسٹریل کیمسٹری ڈپارٹمنٹ۔ اچھا ماشاءاللہ۔ العلم نور، العلم نور، the knowledge is light, the knowledge is light, the knowledge is light, the knowledge is light۔ جی انعام رضا، آپ کیا کرتے ہیں؟ درس نظامی ثالثہ میں پڑھتے ہیں؟ جی اچھا، کن کتابوں سے تیاری کی ہے؟ آفیشیلی جو سلیبس کی کتابیں ہیں ان میں سے تو یعنی کہ کچھ خاص پڑھا نہیں۔ پڑھا نہیں ہے اس میں سے؟ کیا عبادت اور ریاضت کے ذریعے بھی کوئی نبی بن سکتا ہے؟ نہیں، کیوں؟ نبوت صرف عطائی ہے، کسبی نہیں، اچھا، اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ جنات کس چیز سے پیدا کیے گئے ہیں؟ آگ سے۔ اچھا، یہ بتائیے کہ سب سے مقرب بڑے فرشتے کا نام کیا ہے جن کا سب سے بڑا مقام ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ حوض کوثر ابھی کہاں ہے؟ جنت میں۔ 9 ذوالحجہ کو حاجی کہاں ہوتے ہیں؟ میدان عرفات میں۔ اچھا، ہم عید الاضحیٰ کس دن مناتے ہیں؟ عید الاضحیٰ، ہم عید الاضحیٰ ایام نہر تو 3 ہیں، 10 ذوالحجۃ الحرام مین یعنی کہ جو اہم دن ہے۔ عید الفطر کس دن ہوتی ہے؟ یکم شوال المکرم کو۔ ٹھیک ہے۔ 10 شوال المکرم کس کے پیدائش کا دن ہے؟ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ اللہ۔ اچھا، کون سا کلام یاد ہے آپ کو؟ وہ کمال حسن حضور ہے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے۔ میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیاں ہے جس کا بیان نہیں۔ تیرے آگے یوں ہے دبے لچے، فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان ہی نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ شکیل احمد ولیاقت علی، مائک دیجیے۔ بیٹا آپ جامعۃ المدینہ کون سے درجے میں ہیں؟ اولا میں۔ آپ اولا میں ہیں؟ جی۔ اچھا، یہ بتائیے کہ آپ جو ہے کیوں آئے ہیں ذہنی آزمائش میں؟ علم دین سیکھنے کے لیے۔ اور علم دین تو اولا میں سیکھ رہے ہیں آپ؟ جی۔ مزید سیکھ رہے ہیں؟ جی۔ چلیں جناب، عمران بھائی سوال کیجیے۔ آپ یہ ارشاد فرمائیں کہ جہنم کے کتنے دروازے ہیں؟ جہنم کے 8۔ اور جنت کے؟ جنت کے 8 ہیں۔ پھر جہنم کے کتنے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں کتنے حروف ہیں؟ 19 حروف ہیں۔ 19۔ ٹھیک ہے جی۔ اعداد کا علم ہوتا ہے نا، محمد کے کتنے عدد ہیں؟ محمد کے 4۔ 96۔ 92۔ ٹھیک ہے نا۔ غوث پاک کا عرس کا دن کون سا ہے؟ 11 ربیع الآخر۔ 11 ربیع الآخر۔ ربیع الآخر، ٹھیک ہے۔ آپ کو کلام کون سا یاد ہے؟ نعمتیں بانٹتا جسم تو عزیز۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے۔ اس کا مقطع سنا دیں۔ آج ہے ان کی، آج لے ان کی پناہ، آج یہ تو مدد ٹائم چلا مانگ گیا، ان سے۔ مقطع سنا دیں۔ مقطع کیسے؟ مقطع کہتے ہیں آخری شعر کو، جس میں شاعر اپنا نام لکھتا ہے نا، جان و دل، ہوش و خرد۔ آپ نے جو کلام کہا تھا میں تو اسی کے اشعار پوچھ رہا ہوں۔ اچھا، کامران بھائی کو مائک دیں۔ کامران بھائی، آپ سیزن کون سے میں آئے تھے؟ سیزن 9 میں۔ سیزن 9 میں کہاں تک پہنچی تھی ٹیم آپ؟ الحمدللہ کراچی مدنی کی ٹیم پہلی بار سیمی فائنل تک پہنچی تھی۔ سیمی فائنل تک نہیں، کراچی کی ٹیم ذہنی آزمائش جیت بھی چکی ہے، آپ کی ٹیم سیمی فائنل تک پہنچی تھی۔ ہاں اچھا جناب، اب یہ ہے کہ گیپ بڑا آ گیا، اب دیکھیں کبھی ایسا ہو کہ کراچی جیتے ذہنی آزمائش انشاءاللہ، دیکھیں اس بار سیزن 10 میں کیا ہوتا ہے۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا آپ نے نام مبارک لکھا ہے۔ اچھا، یہ خواجہ غریب نواز کی کوئی ایک کرامت سنا دیں۔ خواجہ غریب نواز کی ایک کرامت یہ ہے کہ جب یہ ایک دریا یا جو تھا اس کے قریب بیٹھے ہوئے تھے تو ان کو منع کیا، یہاں سے وضو وغیرہ اور یہاں کا پانی استعمال نہیں کر سکتا آپ لوگ مسلمان، اور تو انہوں نے کہا تھا مجھے ایک صرف کوزہ بھرنے دیں، اور انہوں نے وہ کوزہ بھرنا اور اس میں پورا دریا ساگر جو تھا وہ پورا اس میں آ گیا، کوزے میں آ گیا تھا۔ اس دریا کا نام پتہ ہے آپ کو؟ دریا ساگر، انا ساگر۔ انا ساگر، انا ساگر کہتے ہیں۔ اچھا جناب، کون کون سی کتاب سے تیاری کی آپ نے؟
वज़ू की सुन्नतें वगैरह देखी थी और इसके अलावा तिलावत के फ़ज़ाइल वगैरह, कि कल रात को ही जामे के पेपर ख़त्म हुए। अच्छा, जामिया वाले पेपर भी जो है ना, अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने किस फरिश्ते की पेशानी पर कुरान करीम लिखा है और क्यों लिखा है? कंफर्म मुझे नहीं है। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम, और इसकी वजह यह है कि सबसे पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को उन्होंने ही सजदा किया था। अच्छा, ये बताइए कि अल्लाह के फरिश्ते कितने हैं? इनकी तादाद है ना अल्लाह को ही पता, क्योंकि बेशुमार हैं, कोई इसकी काउंटिंग नहीं है, अनकाउंटेबल है। अच्छा, जिन्नात की खुराक क्या है? जिन्नात की खुराक ये है कि जो हम खाते हैं उसको छोड़ देते हैं, फिर हड्डी है, गोबर है, ये इनकी खुराक है। अच्छा, आप ये बताएं कि जो बंदा गुस्ल करता है, गुस्ल करने के बाद उसने अगर नमाज पढ़नी है तो क्या गुस्ल ही वज़ू के कायम मकाम होगा, वज़ू भी हो जाएगा या अलग से वज़ू करना पड़ेगा? गुस्ल ही कायम मकाम हो जाएगा वज़ू के। क्यों? क्योंकि गुस्ल के अंदर जो वज़ू की जो फ़राइज़ है वो अदा हो जाते हैं। ठीक है। सफ़ा मरवा में जहाँ पर मर्दों को दौड़ने का हुक्म, उस जगह को क्या कहते हैं? वो ग्रीन लाइट होती है, इसको हालांकि आप तो होकर भी हैं जी जी, मैलेन अख्तर है। कौन सा कलाम आपको याद है? वो सूए लाल हज़ार फिरते हैं। हाय गाफिल वो क्या जगह है जहाँ 5 जाते हैं 4 फिरते हैं। अल-इल्मु नूर, अल-इल्मु नूर, the knowledge is light, the knowledge is light। काजी मुतीबुल हसन अत्तारी, आप काजी हैं, इससे क्या मुराद है भाई? कहाँ के जज हैं आप? निकाह खां हैं? नहीं, खानदानी नाम है। अच्छा, खानदानी नाम है। मुतीबुल हसन, मैंने तो नाम पहली बार सुना है। आई कॉम भी आप कर रहे हैं या कर चुके? जी, आई कॉम मुकम्मल हो चुका है। हो चुका है। और आप दरस निज़ामी मरकजी जामिअतुल मदीना में कौन से दर्जे में? दर्जा सालिसा 6 साल में। तीसरे दर्जे में। रहने वाले कहाँ के आप? पिंडी गेब। पिंडी गेब से यहाँ क्यों आए? वहाँ भी तो जामिया है। मुर्शिद से मोहब्बत। हाय हाय, क्या बात है जनाब। आपने हजरत शुराहबील का नाम लिखा है, हजरत शर्जील थे या शुराहबील थे? हजरत शुराजील, ये शुराहबील नाम था इनका। शुराहबील, सही। ठीक है ना। 2 प्रोसेस पूरे हो चुके हैं, तहरीरी इम्तिहान कंप्लीट हुआ, अब इंटरव्यूज हो चुके हैं और अब हमने टीम का ऐलान करना है। बाबुल मदीना कराची से हमारी एक रिवायत रही है, दावत इस्लामी का मदनी मरकज़ है, हम यहाँ से 2 टीम अनाउंस करते हैं। तो तकरीबन 34-35 इस्लामी भाइयों का हमने इंटरव्यू लिया और हमने 13 इस्लामी भाई सेलेक्ट किए हैं और इन 13 में से 2 टीमों के नाम ऐलान होगा। पहले इन 13 इस्लामी भाइयों को आगे बुलाते हैं। मोहम्मद बिलाल रज़ा वल्द मोहम्मद फ़ारूक, सब क्या कहेंगे? मोहम्मद अहमद रज़ा सिद्दीकी वल्द मकसूद अहमद सिद्दीकी, मोहम्मद राफे रज़ा कादरी वल्द मोहम्मद गुफरान, काजी मुतय्यबुल हसन अत्तारी वल्द अब्दुल हमीद, आरिफ वल्द शकील, मोहम्मद इरफान अत्तारी वल्द अल्लाह दित्ता, मोहम्मद माजिद रज़ा वल्द अब्दुल मजीद, मोहम्मद जाहिद अत्तारी वल्द सईद अहमद, मोहम्मद कामरान अत्तारी वल्द मोहम्मद अनीस कादरी, मोहम्मद इनाम रज़ा वल्द मोहम्मद इकराम, मुनीर अत्तारी वल्द मोहम्मद हनीफ, रहीम बख्श अत्तारी वल्द अब्दुल्ला खास खेली, मोहम्मद अम्मार अत्तारी वल्द गुलाम शब्बीर और आखिरी नाम है बगदाद रज़ा अत्तारी वल्द अब्दुल शकूर। तो ये इस्लाम भाई यहाँ तशरीफ़ ले आएँ और इंशाअल्लाह इनके दरमियान हम 2 टीमें ऐलान करेंगे। बाकी भी बहुत ज़बरदस्त थे जब भी आपने तहरीरी इम्तिहान दिया, और सच्ची बात ये कि ये 13 के 13 वो हैं जो सारे के सारे सेलेक्ट हो सकते हैं, मगर चूँकि 2 टीमें सेलेक्ट करनी हैं तो 13 नहीं, इसमें से 8 सेलेक्ट होंगे और 3 तो टीम का हिस्सा होंगे, चौथे उनके मुआविन होंगे जो सपोर्ट करेंगे। कभी कोई नहीं आ सका, अल्लाह ना करे कोई प्रॉब्लम हो गई, तो वो चौथे इस्लामी भाई उन्हें इंशाअल्लाह नेबल बदल के तौर पर होंगे। आप चंद मिनट बैठेंगे, हम इंशाअल्लाह मशवरा करके अभी ऐलान करते हैं। सुनो इबादतों में सबसे आला इल्म दीन है, सुनो इबादतों में सबसे आला इल्म दीन है। अक्ल जो इसके साथ है, अक्ल वही फतीन है, अक्ल जो इसके साथ है, अक्ल वही फतीन है।
सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नादरीन, आखिरकार बाबुल मदीना कराची की 2 टीम्स हमने सेलेक्ट कर ली हैं और अब हम ऐलान करने जा रहे हैं। तलबा ये 13 के 13 ही बड़े बाकमाल थे, लेकिन यकीनन हमने कुछ ही सेलेक्ट करने हैं। 1 मुआविन होंगे और 3 टीम का हिस्सा होंगे। आज हमने एक और उसूल भी पास किया है कि जो मुआविन सेलेक्ट होंगे एक सिलसिले के बाद, पहला सिलसिला जब टीम कर लेगी तो मजलिस मदनी चैनल मजलिस ज़हनी आजमाइश ये तय करेगी कि कौन सा एक इस्लामी भाई है जिसकी जगह पर मुआविन को अगले मुकाबले में लाया जाए। यानी अगले मुकाबले में पहले के बाद मुआविन उसमें शामिल ज़रूर होंगे ताकि जो सेलेक्ट हुए हैं उन्हें भी एक बार मौका ज़रूर मिले। अब जनाब हम जा रहे हैं ऐलान करने बाबुल मदीना मक्की टीम जिसके कैप्टन होंगे। हम हर टीम का एक निगरान बनाएंगे जो बाद में सिलेक्शन और सारे मशवरे भी करेगा। मोहम्मद बिलाल रज़ा वल्द मोहम्मद फारूक। दूसरे इस टीम के मेंबर होंगे रहीम बख्श अत्तारी वल्द अब्दुल्ला खास खेली। तीसरे इस टीम के मेंबर होंगे, डॉक्टर भी हैं, मोहम्मद अम्मार सिद्दीकी वल्द गुलाम शब्बीर। और चौथे इस टीम के जो मुआविन होंगे मोहम्मद माजिद रज़ा वल्द अब्दुल मजीद। माशाल्लाह ये 4 रुकनी टीम होगी और ये माशाल्लाह आपके इस सिलसिले में हाज़िरी का टिकट है। और ये दूसरा भी ले लें, चलें। और अब जो है दोनों साथ हाथ पकड़ लें। अब जनाब अगली टीम जो बाबुल मदीना मदनी की टीम है, इस टीम में तो इस टीम को हेड करेंगे, निगरान होंगे बगदाद रज़ा अत्तारी वल्द अब्दुल शकूर। इसके दूसरे मेंबर होंगे एनईडी यूनिवर्सिटी से ताल्लुक है मोहम्मद अहमद रज़ा सिद्दीकी वल्द मकसूद अहमद सिद्दीकी। तीसरे इस्लामी भाई जो इस टीम के मेंबर होंगे पाकिस्तान के बाहर से आए जामियतुल मदीना में पढ़ने के लिए आरिफ वल्द शकील माशाल्लाह। और इस टीम के मुआविन होंगे मुनीर अत्तारी वल्द मोहम्मद हनीफ। तो माशाल्लाह ये टीम बाबुल मदीना मदनी की भी सेलेक्ट हो गई है और ये इंशाअल्लाह हमारे साथ शिरकत करेंगे अल्लाह ने चाहा तो। बाकी इस्लामी भाई भी दिल छोटा ना करें। मैंने पहले कहा आप 13 के 13 इस कैलिबर के थे कि आप सेलेक्ट होते हैं, लेकिन हमें मजबूरन बहुत सारी चीज़ों को देखकर एक मिक्सचर बनाना होता है। हमारी ख्वाहिश होती है कि हमारे सिलसिले में दुनियावी तालीम के लोग भी हों, सुन्नी दारुल उलूम से भी हों, हमारे जामिया से भी तलबा हों, बिज़नेस कम्युनिटी से भी हों। तो इस तरह हम एक मिक्सचर बनाने की कोशिश करते हैं। अब देखना यह है कि बाबुल मदीना की ये टीम कहाँ तक जाएगी। याद रहे सीज़न 9 में सेमीफाइनल तक बाबुल मदीना की टीम गई थी। क्या इस बार फाइनल तक रसाई होगी या नहीं, ये आने वाला वक्त बताएगा, इनकी तैयारी बताएगी। अल्लाह ताला हम सबको इल्म दीन सीखने की तौफीक अता फरमाए। मदनी चैनल देखते रहिए। अगले ऑडिशन में एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, ज़हनी आज़माइश सीजन 10 का सफर अब चलते चलते पहुंच चुका है बाबुल इस्लाम सिंध के शहर हैदराबाद में। अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ ऑडिशन करने आए हैं। अब देखना यह है कि कितनी बड़ी तादाद में और किस किस शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले आशिकान रसूल आज ऑडिशन में हिस्सा लेते हैं। पहले उनका तहरीरी इम्तिहान होगा और उसके बाद चंद मखसूस इस्लामी भाइयों को सेलेक्ट करने के बाद उनके इंटरव्यूज़ का सिलसिला होगा। और देखना यह है कि हैदराबाद हर बार एक मजबूत टीम हमें देता है। इस बार कौन से ऐसे इस्लामी भाई हैं जो बाबुल इस्लाम सिंध हैदराबाद जमजम नगर से बाबुल मदीना कराची आएंगे और ज़हनी आजमाइश के लाइव सिलसिले में हमारे साथ शामिल होंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुनो इबादतों में सबसे आला इल्म दीन है, अक्ल जो इसके साथ है अक्ल वही फतीन है, अक्ल जो इसके साथ है अक्ल वही फतीन है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह जमजम नगर हैदराबाद में मौजूद हैं कसीर आशिकान रसूल मदनी चैनल के मकबूल आम सिलसिले ज़हनी आजमाइश के ऑडिशन देने के लिए तशरीफ़ लाए हैं। हर एक का मुख्तलिफ अंदाज़ है, मुख्तलिफ मकासिद और नीयतें लेकर आए हैं। सभी के लिए दुआ करते हैं अल्लाह ताला इल्म दीन के सबको बरकतें अता फरमाए। हमें यहाँ पर तलाश है एक ऐसी टीम की कि जो बाबुल मदीना में तशरीफ़ लाकर ज़हनी आजमाइश के मंच पर ज़हनी आजमाइश सिलसिले का हिस्सा बने। हो सकता है कि ज़हनी आजमाइश का जो विनर हो फाइनल का वो हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाला हो। नेक तमन्नाएं सभी के लिए हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुसूल इल्म दीन से हो
मुश्किलात भी सहल हुसूल इल्म दीन से हो मुश्किलात भी सहल वहाँ से रिस्क हो अता गुमान पहुँचे जिस महल इल्म नूर अल इल्म नूर सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी बदरी चल के नाज़रीन, जमजम नगर हैदराबाद में तहरीरी इम्तिहान हो चुका है और अब कमोबेश 35 इस्लामी भाई सेलेक्ट हो चुके हैं जिनको बुलाया जाएगा। अब उनके इंटरव्यूज लेने हैं, उनसे कुछ सवालों जवाब करने और देखना यह है कि कौन से ज़हीन तलबा बाबुल मदीना कराची में हमारे स्टूडियो की जीनत बनेंगे। आइए देखते हैं उनसे क्या सवाल हुए, उन्होंने क्या जवाब दिए और उनमें कौन सेलेक्ट हुए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, अब वक्त हुआ है उन इस्लामी भाइयों को अपने पास बुलाने का, उनसे कुछ बातचीत करने का, सिलेक्शन करनी है हमें इन इस्लामी भाइयों से। हसन इकबाल, क्या करते हैं आप? मौज़िन भी हूँ, टीचर भी हूँ। अच्छा, टीचर क्या हैं? किस शोबे में? स्कूल में। अच्छा, क्या पढ़ाते हैं? इस्लामियत, उर्दू, मैथ। इस्लामियात, उर्दू और मैथ्स पढ़ाते हैं, माशाल्लाह। तैयारी कैसी की है आपने? अपनी तरफ से तो बहुत अच्छी की है। अपनी तरफ से अच्छी की है। चलें जनाब, देखते हैं कितनी अच्छी की है। बताइए कि जहन्नम की उस वादी का क्या नाम है जिसकी सख्ती से खुद जहन्नम भी पनाह मांगता है? कज़ा नमाजों का तरीका आपका सिलेबस था, बताइए उस वादी का नाम पता है? अच्छा, ये बताइए भाई कि नमाज की कितनी शराइत हैं? नमाज की तकरीबन 6 शराइत, 7। सोच ले, 6 हैं कि 7 हैं? 6 शराइत हैं और 7 फ़राइज़। 6 शराइत सुना दें। तहारत, सित्रे औरत, इस्तकबाल क़िबला, वक्त, नीयत, तकबीर तहरीमा। बताइए फरिश्तों की तादाद कितनी है? फरिश्तों की तादाद अल्लाह ताला को मालूम है या उसके बताए से उसके रसूल को, इसके अलावा किसी को इसका इल्म नहीं। सबसे अफजल फरिश्ते कौन से हैं? सबसे अफजल 4 फरिश्ते हैं, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम, हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम। वो कौन से फरिश्ते हैं जो क़यामत के दिन सूर फूकेंगे? हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम सूर फूकेंगे। ये बताइए जिन्नात किस चीज़ से बने हैं? जिन्नात आग से बने हैं। शैतान जिन था या फरिश्ता था? शैतान जिन था। अब ये इरशाद फरमाए कि अकीका किसको कहा जाता है? अकीका शुक्रिया के तौर, बच्चा पैदा होने के बाद शुक्रिया के तौर पर जो जानवर ज़िबा करते हैं उसे अकीका कहते हैं। आप ये बताएंगे कि अकीके का वक्त क्या है? अकीके का वक्त सुन्नत तरीका 7वां दिन है, उसके अलावा भी जब चाहें कर सकते हैं, सुन्नत अदा हो जाएगी। तरावी की कज़ा कैसे होगी? किसी की तरावी की नमाज चली गई, तरावी की कज़ा नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि सुन्नत मुक्किदा और उसकी कज़ा नहीं होती। अच्छा, तरावी की कज़ा नहीं होती है। आप कज़ाए उम्री का तरीका इरशाद फरमाएं। कज़ाए उम्र तरीका का तरीका यह है कि वो जब से बालिग हुआ है वो बालिग वाली तारीख याद करके उधर से नमाजें शुरू करे, उधर से जो उसकी कज़ा नमाज उसकी है ना वो पढ़े जब तक फारिग टाइम में। आवाज़ अच्छा, ये बताएं कि ये अल्लाह ताला को सखी कह सकते हैं? अल्लाह ताला को सखी नहीं कह सकते, करीम कह सकते हैं। अल्लाह को जव्वाद कहना चाहिए, ठीक है। अच्छा, ये बताइए बेटा कि आपको कलाम कौन सा पसंद है? सही कलाम तो आला हज़रत अमीर अहले सुन्नत के तो बहुत पसंद, मगर याद कोई नहीं है। कोई भी कलाम याद नहीं है तो ज़हनी आजमाइश में फिर कैसे चलोगे आगे? वहाँ तो कलाम सुने जाते हैं। सही तैयारी करेंगे उसमें। आपको कोई निसाब नहीं दिया गया था? ये बताएं कि वो कौन सी कैफियत है जिसमें बंदा वुजू करे तो डबल सवाब मिलता है? जब वुजू पर सवाब की नीयत से वुजू करेगा तो उसको डबल सवाब मिलने की कोई सूरत है, कोई कैफियत है? आजकल सर्दियों के दिन हैं, सर्दी में वुजू करे, ठंडे पानी से करे, बीमार हो तो करे, ठीक है ना, तो उसको डबल सवाब मिलेगा। कलाम कौन सा याद है? अमीर अहले सुन्नत का, आला हजरत का कोई कलाम याद है? नहीं मिला नहीं। तकरीबन याद है काफ़ी। कौन सा? कोई एक कलाम बता दें। नूर वाला आया है आला हजरत का, लम्याती नज़ीरो कफ़ी नज़रिन मिसली तू नशुद पैदा जाना। ये शेर पूरा करें। जगराज को ताज तुरे सो है तुझको शहे दूसरा जाना। ठीक है, अगले भाई को माइक दें। शर्जील बेटा, आप क्या करते हैं?
میں جامعۃ المدینہ نوابشہ میں پڑھتا ہوں۔ جنت میں دریا کتنے ہیں اور کس قسم کے ہیں؟ جنت میں 100 درجات ہیں۔ دریا کا سوال ہو رہا ہے، دریا کتنے ہیں؟ جنت میں دریا کتنے ہیں؟ جنت میں 4 دریا ہیں۔ 4 دریا کون کون سے؟ ایک شہد کا، ایک دودھ کا، ایک پاکیزہ شراب کا، ایک رہ گیا۔ یہ بتائیے کہ جنت میں جنتیوں کی عمر کتنی ہوگی؟ جنت میں جنتیوں کی عمر تقریباً 30 یا 33 سال ہوگی۔ اچھا، عقیقے کا گوشت پکا کر کھلانا افضل ہے یا کچا گوشت تقسیم کر دیں؟ دونوں افضل ہے، لیکن کچے کے مقابلے میں پکا کر کھلانا زیادہ افضل ہے۔ عقیقے کے گوشت میں والدین کا بھی حصہ ہے؟ عقیقے کے گوشت میں تمام کا حصہ ہے، تمام کو کھانا جائز ہے۔ والدین بھی کھا سکتے ہیں؟ جی۔ کیا دعا پڑھے بغیر عقیقہ نہیں ہوگا؟ دعا پڑھے بغیر بھی عقیقہ ہو جائے گا، لیکن مستحب یہ ہے کہ دعا پڑھ کر عقیقہ کرے۔ یہ بھی کہتے ہیں عقیقے میں جانور کی ہڈیاں نہ توڑی جائیں، کیا کرنا چاہیے؟ اگر عقیقے میں جانور کی ہڈیاں نہ توڑی جائیں تو اس میں یہ ہے کہ بچے کے لیے زیادہ اچھے افعال کے لیے، لیکن اگر توڑی جائیں تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا، یہ بتائیں کہ جناب کہ تیمم کے کتنے فرائض ہیں؟ تیمم کے 3 فرائض ہیں، ایک نیت کرنا، دوسرا چہرے کا مسح کرنا اور تیسرا دونوں ہاتھوں کا مسح کرنا۔ وہ کون سی نماز کی شرط ہے جو نماز کا فرض بھی ہے؟ تکبیر تحریمہ۔ اچھا، آپ یہ بتائیں کہ فرض علوم سے کیا مراد ہے؟ وہ علوم کہ جو انسان کو سیکھنا فرض ہے، جن کے بغیر انسان دنیا میں، وہ علوم کے جن کے ذریعے دنیا کے مسائل حل کیے جائے انسان پر، وہ علوم سیکھنا فرض ہے۔ دنیا کے مسائل، دنیا کے مسائل یا اپنے دین کے مسائل؟ اپنے دین کے مسائل، اپنے ذاتی مسائل جو ہیں وہ فرض ہے۔ یہ بتاؤ بیٹا، کلام کون سا پسند ہے؟ تقریباً کلام پسند ہے، پر یاد کچھ ہے۔ کون سا یاد ہے؟ سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، بجھ گئیں جس کے آگے سبھی مشعلیں، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، غمزدوں کو رضا مجدہ دیجے کہ ہے، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ ماشاءاللہ۔ چاروں تشریف رکھیں گے آپ، تھوڑی دیر میں آپ کو بتاتے ہیں۔ العلم نور، العلم نور، the knowledge is light, the knowledge is light, the knowledge is light, the knowledge is light۔ قصاب کو عقیقے کے جانور کی کھال بطور اجرت دے سکتے ہیں؟ وہ کسائی جو رقم کاٹنے کے رہیں گے کہہ کہ کھال بھی آپ ہی لے جاؤ اس کے بدلے، اپنی اجرت کے بدلے، دے سکتے ہیں؟ نہیں دے سکتے۔ آپ کا جواب صحیح نہیں ہے۔ کلام کون سا یاد ہے آپ کو؟ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی۔ اچھا، اس کے 5 شعر سنا دیں۔ سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ، عالم کا دولہا، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، غمزدوں کو رضا مجتبی کہتے ہیں، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، غمزدوں کو رضا مجدہ دیجے کہ ہے۔ ابھی بھی 4 ہوئے، 5واں رہ گیا ہے اویس۔ جہنم میں وہ کون سی وادی ہے جس سے خود جہنم بھی پناہ مانگتا ہے؟ سجین۔ ویل نامی ایک خوفناک وادی ہے، جان بوجھ کر نماز قضا کرنے والوں کو اس میں ڈالا جائے گا۔ چلیں اگلے احمد رضا بھائی کو مائک دیں۔ کیا کرتے ہیں آپ؟ میں طالب علم ہوں جامعۃ المدینہ درجہ رابعہ سے۔ درجہ رابعہ سے۔ آپ یہ ارشاد فرمائیں، یہ بتائیں کہ نماز قضا کرنے کا کیا عذاب ہے؟ جو جان بوجھ کر نماز قضا کرے گا اس کا عذاب یہ ہے کہ اسے ایسی جوتی پہنائی جائے گی، چپل، کہ جو اس کی تپش سے سر کے دماغ کھل جائے گا اور وہ یہ سمجھے گا کہ سب سے ہلکا عذاب مجھے دیا گیا ہے۔ آپ یہ بتائیں۔ زیادہ عذاب، یہ آپ کا جواب صحیح نہیں ہے، کیونکہ یہ تو جہنم کا سب سے ہلکا عذاب ہے۔ یہ تو سب سے ہلکا عذاب یہ ہوگا کہ اس کو آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی اور اس سے دماغ کھولے گا اور وہ سمجھے گا کہ سب سے زیادہ مجھے عذاب دیا جا رہا ہے۔ جی سوال کیجیے عمران بھائی۔ آپ یہ بتائیں توبہ کے کتنے رکن ہیں؟ توبہ کے 3 رکن ہیں۔ کون کون سے؟ توبہ کا معنی کیا ہے؟ رجوع کرنا۔ اور اصطلاحی معنی؟ کہ اپنے اس فعل سے آئندہ نہ کرنے کا ارادہ کرنا سے توبہ کہتے ہیں۔
کیا کوئی ولی کسی صحابی کے مرتبے کو پہنچ سکتا ہے؟ ولی کتنے بھی بڑے مرتبے کا ہو کسی صحابی کے مرتبے تک نہیں پہنچ سکتا. اچھا، کیا تمام صحابہ جنتی ہیں؟ جی بالکل. وہ کون سے صحابہ ہیں جن کو نبی پاک نے جنت کی دنیا میں بشارت دی؟ وہ ان کی ایک جماعت کا نام ہے. عشرہ مبشرہ. عشرہ مبشرہ سے کیا مراد ہے؟ وہ 10 صحابہ کرام جن کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کی بشارت عطا کر دی تھی. صحابہ میں سب سے بڑا مرتبہ کس کا ہے؟ صحابہ کرام میں سب سے بڑا مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. ان کا مزار کہاں ہے؟ ان کا مزار جنت البقیع میں ہے. جنت البقیع میں ہے؟ جی. اچھا، حضرت عمر کا مزار کہاں ہے؟ جنت البقیع میں. نبی پاک کے روضے کے ساتھ پھر کن کا مزار ہے؟ مدینہ منورہ میں. نبی پاک کے مدینہ منورہ جنت البقیع مدینہ منورہ میں یہ، مگر کچھ صحابہ وہ ہیں جن کا مزار بالکل نبی پاک کے ساتھ روضہ انور میں ہے. وہ کون ہیں؟ وہ 4 خلفائے راشدین حضرت ابو بکر صدیق چاروں روضے کے قریب ہیں. جی. اچھا، تو مولا علی کا پھر مزار کہاں ہے؟ عراق میں. ہاں، کنفیوز ہو گئے نا آپ. پیارے آقا کے روضے میں حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر موجود ہیں. حضرت عثمان غنی جنت البقیع میں ہیں اور مولا علی جو ہیں وہ نجف شریف میں ہیں. ٹھیک ہے بیٹا. حصول علم دین سے ہو مشکلات بھی سہل، حصول علم دین سے ہو مشکلات بھی سہل، وہاں سے رزق ہو عطا گمان پہنچ جس محل. العلم نور، العلم نور. پہلے میں حیدرآباد کی ٹیم اناؤنس کر دیتا ہوں، اور حیدرآباد کی ٹیم میں جو اسلامی بھائی سلیکٹ ہوئے ہیں: غلام علی ولد عبد اللطیف، ہمارے سندھی مبلغ ماشاءاللہ. محمد اجمل رضا ولد محمد اشرف، عبد الرشید اتاری ولد عبد الرزاق اتاری. اور اس کے یہ 3 رکنی مجلس ہوگی، ٹیم ہوگی، اور اس کے جو معاون ہوں گے شاہزیب ولد سعید احمد ہوں گے انشاءاللہ. تو یہ جو ٹیم ہے اس کے جو کیپٹن ہوں گے جو اس کو لیڈ کریں گے یہ ہمارے جو سندھی مبلغ ہیں ماشاءاللہ، ان کا نام ہے غلام علی ولد عبد اللطیف. آپ بیٹا ان سب کی تیاری کروائیں گے، سب مل کر انشاءاللہ کوشش کریں گے، اور آپ کی ثوابدید ہوگی کہ ہمارے معاون کب ٹیم کو جوائن کریں گے. کوئی نہیں آ سکتا تو اس کی جگہ وہ آ جائیں گے. تو یہ آپ کی ٹیم ہو گئی ماشاءاللہ. نواب شاہ میں آڈیشن ہوا، سلیکٹڈ اسلامی بھائی حیدرآباد آئے، ان کے انٹرویوز لیے اور ہم نے 4 رکنی ٹیم تیار کر لی ہے. یاد رہے کہ 3 اسلامی بھائی تو فائنل مقابلے میں آئیں گے، 1 ان کے معاون ہوں گے، کیونکہ تقریباً سلسلہ 2 مہینے جاری رہے گا. ہو سکتا ہے انسان بیمار ہو جائے، کسی وجہ سے نہ آ سکے، تو وہ 4تھے اسلامی بھائی ٹیم کا حصہ بن جائیں گے. تو جناب نواب شاہ کی ٹیم کے پہلے اسلامی بھائی جو سلیکٹ ہوئے ہیں حسن اقبال بھائی، سارے مل کر کیا کہیں گے؟ آگے آ جائیں ماشاءاللہ. دوسرے سلیکٹ ہونے والے اسلامی بھائی ہیں شرجیل. شرجیل کہاں ہے؟ ماشاءاللہ آئیے بیٹا. تیسرے اسلامی بھائی جو اس ٹیم کا حصہ ہوں گے محمد حارث ستاری، اور ان کے معاون 4تھے اسلامی بھائی ہوں گے احمد رضا. العلم نور، العلم نور، العلم نور.